Sikama Maritiko Rasia Bara Udidi Bigeleki Karasika Baritiko Rasia Darabi Karlaba Parshita Pita, Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ, hallelujah. We are coming to your presence, Jari Halaba Shekerebe Sendarorobo Uridi Bigere Shikaba Baritiko Rasia. We praise you, Father, Father, we praise you, loving Father, we praise you. Thank you, Jesus, loving Father, Father spirits, Father of lives, Father mercies, we praise you, Father glory. Father, created us, we praise you, one Father, full, righteous Father. Daddy, we love you, Jesus. We lift up your name, Jesus. Daddy, halaba shakaraba. Oh, ridi bigere shikababa, ridiko, living God, loving God. Oh, rikala barala shakaraba, say the only true God, one God, the Father, God of truth, God of hope, merciful God, we praise you. We lift up your name, Jesus. Daddy, halaba shekerebi rasya, udamana dikerebi. Thank you, Jesus, for this wonderful supernatural miracle Google prayer meeting. Papa, hallelujah. Kartave meeting in അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന അപ്പാ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. Hallelujah, hallelujah. Lord of Counselor, we praise you, Jesus. Lord of Jesus, we praise you. Lord Most High, we praise you. Thank you, Jesus. Lord of Holy One, we praise you. Thank you, Jesus. Lord God of all flesh, we praise you. Thank you, Jesus. Adara araba shandarabe. King of kings, King of glory, great King, King of saints, King eternal, King immortal, we praise you, King invisible. Udana shekerebe sendalabara shandaralaba. Ehova Jireh, Ehova Shalom, Ehova Shammah, Pa. Hallelujah, Ehova Nissi, Ehova Elion, Udana shekolabaresia. Ehova Elion, Ehova Rohi apang, Studikina Pa, Sotrin chedo. Adala bashandarabe, Kudara gadigasya, Rika labashandarabe, Ehova El Shidekno, Ehova Ekova Makdiske, Ekova Rofika, Ekova Usin, Ekova Elokino, Adalarabe, Shandarabe, Korosiandarabe, Shandaraba, Anga Sarvishakti, Rangat, hallelujah, Sarvijnani, your omnipresent God, your omnipotent God, we praise you, lift up your name, Jesus Papa. Oh, Rikala Barasiandara, Shandarabe, Kartave, hallelujah, Irvati Masate, hallelujah, Nikrikapete, prophetic July 23rd. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന കൃപയോർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ്. 7 മാസത്തെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടപ്പനെ സ്തുതിക്കുന്നപ്പ. അനേക നന്മകൾ, അനേക വാഗ്ദത്ത നിവർത്തികൾ, ഹല്ലേലൂയ. ഓ റീകാലബസ്യ, നടന്നതിനായി ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നപ്പ. ഓ റീകാലബരസ്യ, അനേക നാളുകളായി അപ്പ അങ്ങയുടെ സന്നിധി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടത് വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ വിടുതലുകളും കർത്താവെ മറുപടികളും അയക്കുന്നതിന്റെ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിച്ചപ്പ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഹല്ലേലൂയ നയിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയും we welcome Holy Spirit to this meeting. പരിശുദ്ധാത്മാവ്, we acknowledge your presence. Take control over this meeting. ഞങ്ങളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. We surrender our body, soul and spirit unto Jesus and to Holy Spirit. Udana shekere sika baba, forgive all of our sins, wash us with your precious blood, Daddy. Halaba shekela karasiko rasiaraba. കർത്താവേ, ഇന്ന് കടന്നു വരുന്ന ശുശ്രൂഷ ദേവദാസനെ, കുടുംബത്തെ, ആ മിനിസ്ട്രിയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഒരു ചർച്ചിന്റെ വലിയ ഹല്ലേലൂയ ഓ റീകാലബരസ്യ റിബാരബ ശക്തമായി കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഭിഷിക്തനെ ഹല്ലേലൂയ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ കർത്താവ് അയക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന അപ്പാ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അത്തലാരബ ശന്തരബ അഭിഷിക്തനെ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വരുന്നവരുടെ മേലെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ കർത്താവേ. ഓ ഈ കാലം വിശ്വാസത്തിൽ നല്ല പോരാളികളായി ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എഴുന്നേക്കട്ടെ കർത്താവേ. ഓ ഈ കാലം സടകുടഞ്ഞ സകലതും വിട്ട് ഓ ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാതയിലേക്ക്, ക്രിസ്തുവിന്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക്, പ്ലാനുകളിലേക്ക് ചിലർ ഇന്ന് രാത്രി സ്റ്റെപ്പുകൾ വെക്കട്ടെ കർത്താവേ. വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെക്കട്ടെ കർത്താവേ. തളർന്നു പോകുന്നവരായിട്ടല്ല കർത്താവേ. Oh, we are not looking at our circumstances, Daddy. Oh, we are looking at you, Daddy. Oh, we are looking at your purpose and plan, Daddy. Circumstances will say,
hallelujah, no. But your word says, hallelujah, Jesus says, yes and amen, hallelujah. കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സ്തുതിയും പാട്ടും ആരാധനയും യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധമായിരിക്കട്ടെ. ആരാധനയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ അനുഭവിക്കട്ടെ കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാം തിരക്ത മറയ്ക്കുന്നു പലരും കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പലരും ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലരും രോഗികളായിട്ടായിരിക്കുന്നപ്പാ. ചില പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോരുന്നു. എല്ലാവരെയും അപ്പന്റെ സന്നിധി താഴ്മയോട് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രി അവർക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് അയക്കുന്ന വചനം വിടുവിക്കട്ടെ കർത്താവേ. ഓ, അങ്ങയുടെ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ടല്ലോ. എല്ലാ അൺസ്പോക്കൻ റിക്വസ്റ്റിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഓ ശത്രുവിടുന്ന സകല കെട്ടുകളെ ഇന്ന് രാത്രി അഴിയപ്പെടട്ടെ കർത്താവേ. അങ്ങയുടെ വചനം പോയി ഹല്ലേലൂയ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ഹല്ലേലൂയ ക്രിയ ചെയ്യട്ടെ. ജനം വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ കർത്താവേ. കർത്താവ് ഉഷ എന്ന സഹോദരിയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആ സഹോദരി രക്ഷയിലേക്ക് വരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്ത് കർത്താവേ. ഓ റീകാലവരസ്യ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവേ, ആ മകളുടെ ആത്മാവിനെ നേടുവാൻ കർത്താവേണ്ടി ഒരു ശക്തി തരണം, ബലം തരണം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കണം കർത്താവേ. ആ മകളെ കുടുംബത്തെ തിരുകരങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ അന്ധകാര കെട്ടുകളിൽ നിന്ന്, ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ നിന്ന് ആ മകളെ കർത്താവ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമേ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഓടിയനെ കുഞ്ഞിനെ ശിവരക്താൻ മറയ്ക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ഓർക്കരുതേ, തിരക്താൻ ഞങ്ങളെ കഴിയണമേ അപ്പാ. ഞങ്ങളുടെ ഡിവൈസസ്, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം, ഞങ്ങളുടെ ഭാവനകളെ എല്ലാം തിരക്താൻ മറയ്ക്കുന്നു. ആദ്യോടൊന്നും പരിശുദ്ധാത്മാ നിയന്ത്രിക്കണം. സകല പ്രാജ്ഞയാചിനേപ്പിച്ച് കിട്ടി കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. സാലോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ചുവന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ റഹബോസ് ഉപന്യാസികൾ ഗൂഗിൾ പ്രയർ മീറ്റിംഗിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കൂടെ ഇരിക്കുക. കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇന്ന് രാത്രി അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പോവുക. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ തൊടുവാൻ പോവുക. ദൈവ സാന്നിധ്യത്താൽ എല്ലാവരും നിറയപ്പെടട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയോടെ കൂടി ആയിരിക്കുക. എല്ലാ നാവും പാടി വാഴ്ത്തും ആരാധ്യന യേശുവേ. എല്ലാ നാവും പാടി വാഴ്ത്തും യേശുവേ. സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിച്ചിനും അങ്ങേ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടുന്നു. സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിച്ചെന്നും അങ്ങേ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചിടുന്നു. യോഗ്യൻ നീ യേശുവേ, സ്തുതികൾക്ക് യോഗ്യൻ നീ, യോഗ്യൻ നീ, യോഗ്യൻ നീ. ദൈവ കുഞ്ഞാടേ നീ യോഗ്യൻ, യോഗ്യൻ നീ, യോഗ്യൻ നീ. ദൈവ കുഞ്ഞാടേ നീ യോഗ്യൻ. നിത്യമായി സ്നേഹിച്ചെന്നെ തിരുനീളത്താൽ വീണ്ടെടുത്തു. ഉയർത്തെന്നും ജീവിക്കുന്നു, മരണത്തെ ജയിച്ചവനേ.
എത്ര മാധുര്യം ജീവിതത്തിൽ ആശ്രയം നീ എൻ്റെ നാഥ. എത്ര മാധുര്യം ജീവിതത്തിൽ യോഗ്യൻ നീ യേശുവേ. സ്തുതികൾക്ക് യോഗ്യൻ നീ, യോഗ്യൻ നീ, യോഗ്യൻ നീ. ദൈവ കുഞ്ഞാണേ നീ യോഗ്യൻ. ഹല്ലേലൂയ. സർവസ്തുതിക്കും സ്തോത്രത്തിനും യോഗ്യനായ നമ്മുടെ യേശുവത്രേ, ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. റീമാലാബാര ശാന്തരലബ റികോ റസ്യ. Worthy. Hallelujah. He is worthy. He is worthy for all our praises. Alaba ശാന്തരലബ. നമ്മളെ നിത്യ സ്നേഹത്താൽ സ്നേഹിച്ച കർത്താവ്, നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ മാതാപിതാക്കളോ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോ നമ്മുടെ മക്കളോ നമ്മളെ നിത്യമായി സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലല്ലോ ദൈവമക്കളെ. നമ്മളെ നിത്യമായി സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യ പിതാവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന, നമുക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചൊരിഞ്ഞ, ഹല്ലേലൂയ. ഓ, നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. അവനത്രേ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ, അവനത്രേ മരണത്തെ ജയിച്ചവൻ. അവൻ ഇന്ന് നടുവിൽ, നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്, സൗഖ്യദായകനായി, കരുതുന്നവനായിട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഓ, 1 പത്രോസ് 2:24 പറയും, നാം പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചു നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് അവൻ ക്രൂശിന്മേൽ കയറി. അവന്റെ അടിപ്പിടരാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു. അവനിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. അവനത്രേ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത്, അവന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് അത്രേ നമ്മുടെ ശരീരം ഹല്ലേലൂയ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. ഹി ഈസ് our healer. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ നടുവിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ, റീമാലവര ശേന്തലാലവ ശാന്തരമേ റികോ റബസ് എന്ന രോഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും ദൈവശക്തി ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കട്ടെ. Let the healing power touch each and everyone who's going through halava shandarame sicknesses and diseases. റീമാലവശം. നമുക്ക് വേഗം ഒരു വചനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എബ്രായലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ 32 മുതൽ 34 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വേഗം വായിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി എന്ത് പറയേണ്ടു? ഗിദ്യോൻ, ബാരാഖ്, ഷിംഷോൻ, യിഫ്താ, ദാവീദ് എന്നിവരെ ശമൂവേൽ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് വിവരിപ്പാൻ സമയം പോരാ. വിശ്വാസത്താൽ അവർ രാജ്യങ്ങളെ അടക്കി, നീതി നടത്തി, വാഗ്ദത്തം പ്രാപിച്ചു, സിംഹങ്ങളുടെ വായടച്ചു, തീയുടെ ബലം കെടുത്തു, വാളിന്റെ വായ്ക്ക് തെറ്റി, ബലഹീനതയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു, യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരായി തീർന്നു, അന്യന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളെ ഓടിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം എബ്രായലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടിക നമുക്ക് കാണാം. ഹല്ലേലൂയ. അവർക്ക് നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങളെയും അവരെങ്ങനെയാണ് അത് വിശ്വാസത്താൽ ജയിച്ചത് എന്നുള്ളതാണല്ലോ എബ്രായലേഖനം 11-ാം അധ്യായം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എബ്രായലേഖനം 11 നല്ലോണം ഒന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ വിശ്വാസം വളരെ ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. റീമാലാബര ഷേക്കോ റസ്യ. അവരെല്ലാം വിശ്വാസത്താലാണ് ജയിച്ചത്. അവർക്ക് നേരിട്ട പ്രതികൂലങ്ങളെ, അവർക്ക് നേരിട്ട യുദ്ധങ്ങളെ, അവർക്ക് എതിരെ വന്ന ശത്രുവിനെ അവർ ജയിച്ചത് വിശ്വാസത്താലാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ലോകത്തിലെ വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ എന്താ പറയാ, തീച്ചൂള കൊണ്ടും സിംഹക്കുഴിയിലിട്ടു വിശ്വാസികളെ. അന്നും ഹല്ലേലൂയ ഈ മാർഗക്കാർക്കെതിരെ വളരെയധികം ശത്രുവിന്റെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതിനെല്ലാം ദൈവഭക്തന്മാർ അതിനെ നേരിട്ടത് വിശ്വാസത്താലാണ്. അവർ വിശ്വാസത്താൽ തീയുടെ ബലം കെടുത്തി സിംഹത്തിന്റെ വായടച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസത്താൽ തീയുടെ ബലം കെടുത്തി തീച്ചൂളയിൽ നിന്ന് യാതൊരു കേടും കൂടാതെ പുറത്തു വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം ആരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ശദ്രക്ക്, മേശക്ക്, അബേദ്നെഗോ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ, റീമാലവര ശാന്തരലബ. വചനം നമുക്കറിയാം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ വചനപ്രകാരം ആത്മാവിൽ സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ
നമുക്ക് പ്രതികൂലങ്ങൾ വരും. നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വരും, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് വരും. ഹല്ലേലൂയ. ശത്രു ഏത് വിധത്തിലും നമ്മുടെ ആരാധന തകർക്കാൻ നോക്കിക്കേ. ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ കർത്താവിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അന്നത് മുടക്കാൻ പല രീതിയിലുള്ള പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നടുവിൽ കൊണ്ടുവരും. എന്തിനാണ്? ആരാധനയുടെ നടുവില് ദൈവം ഇറങ്ങി വരും. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളെ തൊട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ കെട്ടുകൾ അഴിയും, നമ്മുടെ പോരുകൾ അഴിഞ്ഞു മാറും. നമ്മൾ ഏത് രോഗാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നോ ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ നടുവില് നമ്മൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. ആ ശദ്രക്കും മേശക്കിനെ അഭേദ്നകവും നമുക്കറിയാം, ആ തീയിൽ അവരെ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയാണ് അതിനകത്തിട്ടത്. പക്ഷെ ആ തീയിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ അവരുടെ കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞു വീണു. പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ, അവരുടെ ഹല്ലേലൂയ ശരീരത്തിനോ രോമത്തിനു പോലും ഒരു അപായം ഉണ്ടായില്ല. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് പരീക്ഷകളും പരിശോധനകളും ഉണ്ട് ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. ബാബിലോണിലായിരുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് 3 വിധത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായതായി നമുക്ക് കാണാം. ഹല്ലേലൂയ. 1 ഭക്ഷണത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടത്, 2 ഹല്ലേലൂയ പേരിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടത്, 3 ആരാധനയോട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. യേശുക്രിസ്തുവിനുണ്ടായ പരീക്ഷകൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ 3 വിഷയങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. എല്ലാ കാലത്തും ഭക്തന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളും അതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ പരിശോധനയെ വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയൂ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളോട് ശക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്ന ദൂതതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധനയെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഴമേറിയ വിശ്വാസം വേണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇവ യൗവനക്കാരാണ്, 3 ബാലകന്മാരും. ഹല്ലേലൂയ. ആരെ ആരാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് അവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു വലിയ ചോദ്യമായി തീർന്നു. എന്താണ്? രാജാവാണ്, എല്ലാവരും നമസ്കരിക്കേണ്ടത്. ആ ബിംബത്തെ ഉണ്ടാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് രാജാവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതിനെ എന്താ പറയാ, നമസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെ തീയിൽ വലിച്ചിടും. വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധനകൾ എന്താ പറയാ, അത് യാദൃച്ഛികമായി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഹല്ലേലൂയ ശത്രു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോളാം. ഹല്ലേലൂയ. ആ ബിംബത്തിന്റെ തീച്ചൂളയുടെ നടുവിൽ അവർ നിന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ ഒന്നുകിൽ രാജാവ് ഹല്ലേലൂയ നിർത്തിയ ബിംബത്തെ ആരാധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ തീച്ചൂളയിൽ വീഴാൻ തയ്യാറായിക്കൊള്ളുക. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളറിയാം, നമ്മളൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വലിയ ചേർച്ചസും വലിയ ബിൽഡിങ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, എന്ത് വലിയ ബിൽഡിങ്ങാ, എന്ത് ഭംഗിയാ. ഹല്ലേലൂയ. എന്താ പറയാ, അതിനെ നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കും അല്ലെ. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ സൗന്ദര്യം, അതിന്റെ വലിപ്പം, എത്ര വലിയ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ആരാധന ചേർച്ചസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണേ. അതിനകത്തുള്ള വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പുകഴ്ത്തി പറയാറുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ സത്യ ആരാധനയിൽ ആകർഷണമാകുന്നത് എന്താണ് ദൈവമക്കളെ? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ഹല്ലേലൂയ ആഴത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധനയ്ക്കാണ് ആകർഷണത ഉള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ആരാധനയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം കാണാം. സകല ഭാഷക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, ജാതിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, അവരെല്ലാം അവിടെ ചേർന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ജീവൻ ഉള്ള ആരാധനയും അല്ലാത്ത ആരാധനയും ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. ഹല്ലേലൂയ. സത്യ ആരാധന ആരുടെ ആരാധനയാണ്? ദൈവം വിളിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ച് വേർതിരിച്ചവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് സത്യാരാധന. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റുള്ള ആരാധനകളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കർണരസമായ ആരാധനയാണ് അല്ലെ. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു കാത്തലിക് ചർച്ചിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി, ഒരു കാര്യത്തിന് അവിടെ പോയതാണ്, അവിടുത്തെ ഫാദറിനെ കാണാനായിട്ട്. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. എന്തോ നല്ല പാട്ടുകൾ. ആ പാട്ട് കേട്ട സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടന്ന് ആ പള്ളിക്കകത്ത് ചെല്ലും. ഹല്ലേലൂയ. അത്രയ്ക്ക് നല്ല പാട്ടുകൾ, ഈണം, ആ ചേർച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അത്രയും ഭംഗിയുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ.
അത് പുറമേയുള്ള ഒരു ആകർഷണീയം മാത്രമാണ് ദൈവമക്കളെ. പക്ഷേ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് വേർതിരിച്ചവരുടെ ആരാധനയുടെ നടുവില് ദൈവം ഇറങ്ങി വരണം. ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന ആരാധനയാണ് ജീവനുള്ള ആരാധന. അധലമ ശന്തരമേ റിക്കോ റമസന്തരമ ഉടാരകനികസ്യ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ഈ തീച്ചൂളയുടെ നടുവിൽ ഈ ബാലകന്മാർ ആയിരുന്നിട്ടും ഹല്ലേലൂയ അവർ രാജാവിന്റെ ബിംബത്തെ നമസ്കരിച്ചാൽ എരുതിയിൽ വീഴും. ഹല്ലേലൂയ. റീഖാലവസന്തരമ രാജാവിനെ നമസ്കരിച്ചാൽ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം. എന്നാൽ അവർക്ക് നിത്യ നരകത്തിലെ നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഹല്ലേലൂയ. റീമാലവശന്തരമേ റിക്കോ റമസന്തരമ. തീച്ചൂളെ ഭയന്ന് അവർ ആ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റുപോകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ വിശ്വാസത്താൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ഹല്ലേലൂയ ഇനി കർത്താവ് ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചാലും വിടുവിച്ചില്ലേലും ഹല്ലേലൂയ റീമാരവശന്തര ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കൂ എന്നുള്ള അവരുടെ ആഴമേറിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ റീമാരവശന്തരമേ. നമ്മുടെ 10 കൽപ്പനകൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പനയാണ് ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്നുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റിബറസ്യ. മനുഷ്യൻ പുറമേ ഉള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. ഹൃദയത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ആരും ഒരു ഐഡൽ വർഷിപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. പക്ഷേ കർത്താവിനേക്കാളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പണത്തെയോ ജോലിയോ നമുക്കുള്ള എന്തിനെങ്കിലും ആണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ that is also an idol worship. അതിനുള്ള ടെസ്റ്റ് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഒരച്ചൊരച്ച് നോക്കും ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ഹൃദയം എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. അവിടെ പറയുന്ന രാജാവിനോട് മറുപടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നെബൂഖദ്നേസരേ, ഈ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരം പറയാൻ ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവൻ ഞങ്ങളെ എരിയുന്ന തീച്ചൂളയിൽ നിന്ന് രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രാജാവിന്റെ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കുകയില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ. ദാനിയേൽ പുസ്തകം 3:17-18 നമ്മൾ അത് വായിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. രാജാവ് ഹല്ലേലൂയ അവർ ഒട്ടും അവിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. രാജാവായാലും മന്ത്രിയായാലും ഇനി നമ്മുടെ കൺട്രിയിലെ പ്രസിഡന്റ് വന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വന്നാലും ദൈവത്തെ നമ്മൾ തള്ളിപ്പറയല് ദൈവമക്കളെ. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണം. കേൾക്കുന്ന 3 കൂട്ടരുണ്ട്. ഒന്ന് ദൈവം കേൾക്കുന്നു, രണ്ടാമത് ഏഞ്ചൽസ് കേൾക്കുന്നു, 3 പിശാച് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഓരോ വിഷയത്തിന്റെ നടുവിലും നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പറയണെന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ വചനം യെശയ്യാപ്രവചനം 43-ാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. നീ നദികളിൽ കൂടി നടന്നാൽ വെന്തു പോകുകയില്ല. അഗ്നി ജ്വാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടാൽ ദൈവം കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ വെന്തു പോകുകയില്ല. ദൈവമക്കളെ, നമ്മളെ ദൈവത്തെ ഇവിടെ ദൈവം അവരോട് കൂടെയുണ്ട്. അവർ ദൈവത്തെ ഹല്ലേലൂയ നിഷ്കളങ്കരായിരുന്നു. അവർ ദൈവത്തെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും കർത്താവിനെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹല്ലേലൂയ ബാലകന്മാരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവർക്കറിയാമായിരുന്നു ഈ തീച്ചൂളയുടെ നടുവിലും സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുമെന്നുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. 7 മടങ്ങ് അല്ലെ നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്ന 7 മടങ്ങ് അവിടെ ചൂട് കൂട്ടി. ഹല്ലേലൂയ. ചിലപ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പറയും, സിസ്റ്ററെ ചില പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു, വിടുതൽ കാണുന്നില്ല, ഒരു മറുപടി കാണുന്നില്ല. ചില സമയത്തേക്ക് അങ്ങനെ കർത്താവ് വെച്ചേക്ക്. എന്തിനാണെന്നറിയാവോ? നമ്മളെ പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു പണിയും കൂടി നമ്മൾ വളരുവാനായിട്ട്, നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ ഒരു പണിയും കൂടെ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ കുറച്ചും കൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരേണ്ട
നിൽക്കേണ്ടതിന്. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ വിടുതല് ഹല്ലേലൂയ ആരുടെ മുന്നിലാണോ നമ്മൾ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടത് അവരുടെ നടുവിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ഉടനെ കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ ഊതി കഴിച്ചിരിക്കുന്നു, വെള്ളിയെ പോലെ അല്ല താനും, ഞാൻ നിന്നെ കഷ്ടതയുടെ ചൂളയിലാകുന്നു ശോധന കഴിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പ്രതികൂലവും പ്രയാസവും കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നാലാമനായി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് ദൈവമക്കളെ. ഉദാരകസ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഉദാരകസ്യ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഹല്ലേലൂയ, ഓ കർത്താവ് ഈ ആൾക്കാർ പറയണൊക്കെ കേൾക്കണില്ലേ, ഈ പ്രതികൂലം ഇത്രയും അവസ്ഥയിലൂടെ പോയിട്ടും കർത്താവെ എന്താ അങ്ങ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു, വൈ ആർ യു സൈലന്റ്? ഹല്ലേലൂയ. ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. തീച്ചൂളയുടെ നടുവിലാണ് പല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബന്ധനങ്ങളും കെട്ടുകളും അഴിയുന്നത് ദൈവമക്കളെ. മുൾപ്പടപ്പിൽ മോശ ദൈവത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അത് കത്തി എറിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. മോശയുടെ ദൈവത്തെ കണ്ടു. ആ തീച്ചൂളയിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് അഴിയേണ്ടത് അഴിഞ്ഞു പോകും. തീയുടെ നടുവിൽ ഹാലയിൽ ഒരു ശക്തിക്കും നിൽക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമ്മുടെ കർത്താവ് God is a spirit. ഹല്ലേലൂയ. ശത്രുവും ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ആക്ച്വലി when we have received Jesus Christ as a savior and Lord, ഹല്ലേലൂയ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ബീയിങ് ആണ്. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ഹല്ലേലൂയ സ്പിരിറ്റിന് നമുക്ക് ഏത് ബൗണ്ടറീസും കടന്നു ചെല്ലാം. പക്ഷേ കർത്താവ് നമുക്ക് ചുറ്റും വേലി കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ വേലിക്കകത്ത് കടക്കണമെങ്കിൽ വിതൗട്ട് ഗോഡ്സ് പെർമിഷൻ ഒരു ശത്രുവിനും അതിനകത്ത് കടക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവമക്കളെ. യോബിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, സമയം പോകുന്നു. യോബിന്റെ കാര്യം നോക്കിക്കേ. യോബ് നിഷ്കളങ്കര നീതിമാനുമായി നേരുള്ളവനായി ദൈവത്തിന്റെ മുന്നാകെ നടന്നപ്പോഴും ശത്രുവിന് കടക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പെർമിഷൻ വേണമായിരുന്നു. ആ വിചാരം യാക്കോബിന് ഭരിക്കയില്ല, ഇസ്രായേലിന് ഭരിക്കയില്ല, ലക്ഷണവിദ്യ നമുക്ക് ഭരിക്കത്തില്ല. നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക. വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന നിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തീയുടെ മണം പോലും ഏൽക്കത്തില്ല. എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നു? തീയിൽ നാലാമനായ ഒരുവൻ നിൽക്കുന്നത് രാജാവ് കണ്ടു. കണ്ടോ? രാജാവ് ബിംബം വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ നമസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന രാജാവ് കണ്ട് നാലാമനായി കർത്താവിനെ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പ്രതികൂലം വരുമ്പോൾ പലരും നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന കർത്താവിനെ, ആ പ്രവൃത്തി കണ്ട് ജനം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവളുടെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട്, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും എന്നെ പോലുള്ളവർ ഒറ്റപ്പെട്ട് കർത്താവിന്റെ ഹല്ലേലൂയ നമ്മളൊരു ഹൈന്ദവ പാരമ്പര്യത്തിൽ എല്ലാം വിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മളെ നോക്കിയിരിക്കുക. നമുക്ക് വരുന്ന പ്രതികൂലം നോക്കി അവിടെ നോട്ട് നമുക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതാനായിട്ട്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ മകള് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടാൻ വേദനിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. ഞാൻ നാലാമനെ അവിടെ ഇറങ്ങി വരും. ആ തീയിൽ നിന്ന് അവളെ ഞാൻ വിടുവിച്ചു പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ അറിയും ജനം. ഹല്ലേലൂയ. നീ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ആരാണെന്ന് കർത്താവ് അറിയും. ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, പലപ്പോഴും ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിന്റെ നാമം അവിടെ ഉയർത്തപ്പെടണം. കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മളെ കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് അവരെ മനസ്സിലാക്കുവാണ്, അവൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ജീവനുള്ള ദൈവം. കർത്താവിന്റെ ഗ്ലോറി അവിടെ അറിയപ്പെടുകയാണ്, ഗ്ലോറി അവിടെ ഇറങ്ങുകയാണ്. കർത്താവാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം എന്ന് അവിടെ വെളിപ്പെട്ട് വരികയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങൾ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ നടുവിൽ ഒരു ദേവദാസൻ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടു. ആ ദേവദാസൻ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങിയ തൊട്ട് ചർച്ചിന് വിരോധമായിട്ട് അടുത്തുള്ളവര് ഓരോന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പൂജിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടിടുവാർ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നും ആ ദേവദാസൻ ആ സാധനം എടുത്തിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിനെ നിർവീര്യമാക്കി കളയും. ഹല്ലേലൂയ. തീ
തീ ചൂളയ്ക്കകത്ത് ഇതിനൊന്നും നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവമക്കളെ. നമ്മൾ തീയായി തീരണമെങ്കിൽ what you have to do, hallelujah, നമ്മൾ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുക. ആരാധനയുടെ നടുവിൽ hallelujah കർത്താവിന്റെ തീയാൽ നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെടും. നമ്മളെ ഒന്നിനും തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒരു വൈറസിന് നമ്മളെ തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒരു ശത്രുവിന് നമ്മളെ തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല. അവസാനം ഈ ചെയ്തവർ തന്നെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ആ ദേവദാസന്റെ ചർച്ചില് ആരാധനയ്ക്കായി സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തോണം, നമുക്ക് വിരോധമായി ചിലതൊക്കെ എഴുന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓർത്തോണം, ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സഭയിൽ തന്നെ അവരെ കൊണ്ടുവരും കർത്താവ്. ഒരു മന്ത്രവാദിയുടെ ശക്തിക്കോ ഒരു ശത്രുവിന്റെ ഹാലലിയെ കൺകെട്ട് വിദ്യകൾക്കോ നമുക്കെതിരെ ഭരിക്കത്തില്ല. അവരെ മരുഭൂമിയിലായാലും കാരാഗ്രഹത്തിലായാലും പെരുവെള്ളത്തിന്റെ നടുവിലായിരുന്നാലും സിംഹക്കുഴിയിലായാലും ഇറങ്ങി വരുന്ന ഹാലയിൽ ഒരു കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട്. ലോകാവസാനത്തോളം അവർ നമ്മളോട് കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവരാണ്. അപ്പോൾ ആ രാജാവ് നാലാമനായി ഇറങ്ങി വന്ന കർത്താവിനെ കണ്ടു. ദൈവം തീച്ചൂളയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നു. ആയതിനാൽ തീച്ചൂള ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന തീച്ചൂളയായി മാറി. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഹല്ലേലൂയ എവിടെ ഇറങ്ങുന്നു അവിടെ ഒരു ശത്രുവിന്റെ ഒന്നിനും നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കൾ നീതിമാനായി നീതിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചൊരു വാക്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ നിനക്ക് പ്രതികൂലമാർ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ ഏത് തീച്ചൂളയാണെങ്കിലും നമ്മളെ വിടുവിക്കാൻ നാലാമനായ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും. നമ്മൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. പലപ്പോഴും വെയിലേക്കുമ്പോൾ തീച്ചൂള ഏറുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കും, കർത്താവേ അങ്ങൊന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങ് എന്നെ ഇത് നിൽക്കാനുള്ള കൃപ തരണമേ കർത്താവ്. എനിക്കറിയാം ഇത് അടുത്ത പ്രൊമോഷനിലേക്കുള്ള കാൽവെപ്പുകളാണ്. ഓർത്തോണം, അനേക തീയിലൂടെ കടന്നുപോയവരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും, നിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നീ കയറാൻ പോവാ, നിനക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാൻ പോവാ. നിന്നെ പരിഹസിച്ച് ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഹല്ലേലൂയ ആര് സഹായിക്കാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരും. ആലവശന്തരവേ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു ദൈവം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. നാലാമനായി നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട് ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. അഗ്നിശോധനയുടെ നടുവിൽ വിശ്വാസത്തിന് പുറകോട്ട് ഓടുന്നവരാണോ നമ്മള്? ഹല്ലേലൂയ. പതറിപ്പോകുന്നവരാണോ? ഹല്ലേലൂയ. വചനം പറയും, നിങ്ങളിപ്പോൾ അല്പനേരത്തേക്ക് നാനാ പരീക്ഷകളാൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ആനന്ദിക്കുന്നു. അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്നതുമായ പൊന്നിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന വിലയേറിയതെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പുകഴ്ചയ്ക്കും തേജസ്സിനും മാനത്തിനുമായി കാണുവാൻ ഇങ്ങനെ വരും. 1 പത്രോസ് 1:6-7 വരെയാണ് ഞാൻ സമറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമേ, നമുക്കറിയാം അന്ത്യനാളെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തു. വിശ്വാസം കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഹല്ലേലൂയ ലേഖനക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ വിശ്വാസി നമ്മൾ തണുത്തു പോകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഇന്നർ മാനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നമ്മൾ പുറമേ ഉള്ളവരെ അധികം പോഷിപ്പിച്ചില്ലേലും നമ്മുടെ അകത്ത മനുഷ്യനെ ശക്തിയോടെ പോഷിപ്പിച്ചോളെ കാര്യം. ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ നമ്മുടെ ശരീരം തളർന്നു പോകും. ആളിൽ മാനസികമായി തകർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ വരും. അപ്പം ഉള്ള സമയം വചനം വായിക്കുക, മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടുതലായി ഇരിക്കുക. ആ ശക്തി നമ്മൾ ഈ ഫോണൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്തിടത്തില്ലേ, ഹല്ലേലൂയ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ വചനങ്ങൾ കിടന്ന് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും, നമുക്ക് സ്ട്രെങ്തൻ തരും. ഹല്ലേലൂയ. ആ തീയിൽ നിൽക്കാനുള്ള കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലാതെ കഷ്ടത വരുന്ന സമയത്ത് ഓടിച്ചെന്ന് കർത്താവിന്റെ നടുവിൽ കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നാൽ നമുക്ക് രക്ഷയാകത്തില്ല ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. കിട്ടുന്ന സമയമെല്ലാം ഈ വചനം ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ ഉള്ളിലാക്കുക. ഈ വചനം നമ്മളെ ക്രിയ ചെയ്യും. നമ്മളൊരു വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ വചനം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. പാട്ടുകളിലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില വേദനകളിലൂടെ ഞാൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ ചില പാട്ടുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ അതും പാടി
പാടിയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആലാബാഷേക്കോ റസിക ബാബ, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കൈവിടത്തില്ല ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നല്ലവനാണ്. He is a faithful God. ഊടാമാനാഷേക്കോ റസിയായി വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വിശ്വാസത്തിന്റെ പോരിൽ ഹല്ലേലൂയ നല്ല പോരാളികളായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തീരും. അതിനായി നമ്മളെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശു കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുക. ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ലൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ്